السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح إلى أن قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، رمضان کی آمد ہے، تو اسی موضوع کو سامنے رکھ کر ایک اہم موضوع ہے ماہ رمضان اور ہماری مسجدیں۔ چونکہ رمضان کا تعلق عبادت سے ہے اور عبادت ساری مسجد میں انجام پاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں لوگ زیادہ آتے ہیں تو مسجد میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ رمضان میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کو رمضانی مسلمان کا لیبل لگاتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں، خطبے میں بولتے ہیں رمضانی مسلمانوں۔ یہ بول سکتے کیا؟ ایسا کر سکتے کیا؟ تو ہماری مسجدوں میں الحمدللہ رمضان میں کیا کیا ہوتا ہے، تراویح کا اہتمام ہوتا، وطر پڑھی جاتی، بلکہ میں آگے کہوں گا ہمارے روزے کا اعلان بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ جب سحری افطار کب ہوتا ہے، کیسے کیسے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے تراویح جب پڑھی جاتی ہے تو ایسے موقع پر ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتائیں گے رمضان کا آخری عشرہ ہے تو کیا کرنا، اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لوگ آتے، ہنگامہ شروع ہو جاتا، تراویح چلتے رہتی، بچے کھیلتے رہتے ہیں، تراویح چلتے رہتی جو ہے وہاں ہنگامہ ہوتے رہتا ہے، اور خصوصاً چندے والوں پر اللہ رحم فرمائے، یہ چندے والے مسجد کے ماحول کو اتنا خراب کرتے رہتے ہیں۔ چندہ ہونا چاہیے، ہمارے مدارس کو دیکھنا چاہیے، بات الگ ہے، لیکن آنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے، تراویح ہوتی رہتی، پیچھے بڑھے رہتے ہیں، تراویح ہوتے رہتے، پیسے کرتے رہتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے، اعلان پر اعلان، 15 منٹ اللہ کے تاخراتوں میں، یہ مطلب کیا ہے، مساجد کا چندہ، بڑے مدارس کا چندہ، یہ سب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لوگ، اس وقت بھی مسجد کے تقدس کا احترام کرنا ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا ہوں میں، مسجد بچے اور خواتین، یہ بھی الحمدللہ اہل حدیث مسجد میں خواتین بھی آتی ہیں اور بچے بھی آتے ہیں۔ اور آخری میں 2 باتیں ہوں گی انشاءاللہ، مساجد کو پاک و صاف رکھنا اور مساجد کو خوشبودار بنانا بھی ہے، انشاءاللہ یہ عناصر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت پڑھی، اللہ نور السماوات والارض۔ آپ سوچیں گے مسجد کو رمضان کو سے کیا تعلق ہے، یہاں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، ہم لوگوں کو بھی اپنے دل میں ایمان کا نور پیدا کرنا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں ہمارے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو جانا، لیکن ایمان کا نور پیدا کہاں ہوگا؟ آپ نے کئی مقررین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، یہ جو ہے مسجدیں پاور ہاؤس ہیں، یہ جیسے ای بی ہوتا نا، بڑے بڑے ٹرانسفارم ہوتے، بڑے بڑے یہ ہوتے، ویسے یہ مسجدیں ہمارے لیے پاور ہاؤس ہیں۔ یہ اگر آپ ایمان کی بیٹری چارج کرنا چاہتے ہیں تو اسے کوئی بیٹری نہیں ملتی، وہ بیٹری کہاں ملتی؟ مسجدیں ملتی ہے۔ اسی لیے تھوڑی دیر پہلے کہیں اپنے طلبہ سے بیٹھے رہے، میں اللہ تعالیٰ اس وقت بولا، یاد رکھو یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا نا، یہ جیو کا نیٹ ورک، ایئرٹیل کا نیٹ ورک سے پھینک ڈالنا۔ رمضان میں کیا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو نیٹ ورک کا تعلق ہے وہ جوڑ لینا۔ ہم لوگ اسی میں پڑے رہتے ہیں، اور میں طلبہ کو اس وقت یہی بتایا کہ اگر اس میں ریچارج نہیں کرے تو آواز نہیں آتی، مگر یہ ہمارے ایمان کا کیسا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اگر پیدا کر لیں گے، دنیا میں فائدہ، برزخ کی زندگی میں فائدہ، آخرت میں فائدہ۔ اسی لیے اللہ نور السماوات والارض کے نیچے اللہ کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ تعالیٰ زمین کو آسمان کا نور ہے۔ ان آیتوں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کا تذکرہ فرمایا، مسجد کا تذکرہ فرما کے یہ بتایا کہ اگر تم ایمان کا نور اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہو تو اپنے مسجدوں سے تعلق کو
मजबूत कर लो। आप पूछेंगे ईमान का नूर कैसे आता दिलों में? आता ऐसे है, देखो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा इकराम मस्जिदों से जुड़े हुए थे, ईमान का नूर अपने दिलों में बिठा लिया था। मगर मुनाफिकीन कैसे थे? उनके दिलों में कुफ्र था, जबान पर ईमान था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते, अपने दिलों में ईमान का नूर पैदा न करने की वजह से अब मैं तकरीर करते रहा, बीच में कोई उड़ गया तो कितना बुरा लगता मुझे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल को तकलीफ होगी, मुनाफिकीन क्या करते? आके बीच में नहीं बैठते, किनारे टेक लगा कर बैठ जाते। अल्लाह ताला फरमाता सूरह नूर के आखिर में, क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, ये कुरान सूरह नूर में है। ये अल्लाह ताला तुम में से कुछ लोग जुमा के मौके पर आहिस्ता खिसक देते ना, अल्लाह ताला जानता है। तो मस्जिद के माहौल से मोमिन फायदा उठाता है, एक मुनाफिक फायदा नहीं उठाता। और खुदूसन आपको बताता हूँ, देखो जो लोग कुफर में, बिद्दत और खुराफात में पड़े रहते हैं, उनको मस्जिदों से मोहब्बत हरगिज नहीं होती। शायद अगर हमारे तकरीर में से इसको शार्ट बना तो बहुत अच्छा रहता है। मैं यही बोल देता हूँ, देखो मसाजिद से ताल्लुक कौन रखता है? अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाला होता है। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाह। देखो तौहीद जितनी अच्छी, मस्जिद से उसका आपका रिश्ता अच्छा। अगर आप कुफ्र में, शिर्क में, बिद्दत और खुराफात में पड़े रहे, मस्जिद से आपका ताल्लुक नहीं होगा। वो ये चाहता है कि मस्जिद से मैं दूर रहूं। इसीलिए देखते हैं हमारे लोग आस्थानों से, मज़ारों से, खानखाहों से जितने ज्यादा करीब हैं, मस्जिदों से नहीं होते। अब मस्जिदों की ताउन की बात आती, 10 रुपये निकलते हैं, बात जाके बोले तो आस्थाने, खानखाहें, मज़ारों के लोग लाइट की बिल बनने तैयार हो जाते हैं, लाखों। बोलते हमारे बाप दादा हमें बनते हैं, बोलते हैं। तो लिहाजा इस तरीके से महीना आ रहा है ईमान की बैटरी को चार्ज करने का। मसाजिद से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लो। दूसरी एक आयत पढ़ी अल्लाह ताला सूरह बकरा में, रोजे क्या हकाम बताता। वहां कहा वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, जब तुम हालत इकाफ में बैठते ना, क्या करना? अपने बीवियों से दूर रहना। रमजान का आखिरी अशरा क्या करता है? रमजान के आखिरी अशरे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते थे। उसका एक माना यह बताया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों को सब छोड़ देते थे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की खुर्बत का महीना, अल्लाह ताला से करीब होने का महीना है। और एक हदीस पढ़ी, हदीस पर अमल नहीं करते हम। हजरत अबू रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा। देखो हदीस कैसी, आपने कहा दुनिया में सबसे पसंदीदा मकाम अल्लाह ताला को मस्जिद है, और सबसे ज्यादा नापसंदीदा मकाम बाजार है। हमने हदीस को उल्टा किया, मस्जिद में दिल ठहरता नहीं, खाली भागवत जान, मोटे अल्फाज में अगर बोले तो। क्यों? इसलिए कि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। याद रखो, जिस बंदे का दिल मस्जिद से अटका हुआ है ना, वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साये में जगह पाएगा। आपने फरमाया वक़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। और हमारा उल्टा है, बाजार में ज्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं हम, चले गए तो कितने घंटे घंटे रहते हम, लेकिन मस्जिद में बैठकर ये कुरान का सफ़ा पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं होते। लिहाजा इस हदीस को हमने उल्टा कर दिया। हमारे पास क्या है? हमारे पास बाजार पसंदीदा है, मस्जिद ना पसंदीदा है। ऐसा है। मैं समझता हूँ जो मुअज्जिन मस्जिद में रहता ना, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो अल्लाह का अर्श का जगह पाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अटका हुआ है, आजादी देने के लिए अटका हुआ है दिल उसका, इमाम भी उसमें चाहता। और मुअज्जिन के लिए और एक खुशखबरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुआविया की हदीस है रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल मुअज्जिनून अतवलुन नास अनाक़न यौमल क़ियामा। कहा के क़यामत के दिन मुअज्जिनों की गर्दनें लंबी होंगी। हदीस में है ना, हर एक आदमी अपने अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में डूबा हुआ होगा, इन्हें ऊंचा होने की वजह से पसीने में नहीं डूबेगा, बोलते उलमा। अल्लाह अकबर, कैसी तशरीह की देखो उलमा। तो इससे समझ में आता है कि मस्जिद से हमारी मोहब्बत होना चाहिए, और मसा जहां तक हो सके बाजार से दूर रहना चाहिए। हमारे पास देखते हैं रमजान आते ही मस्जिदों से लोग ताल्लुक तो रखते, लेकिन नमाज की हद तक ही। और हमारे पास ऐसे भी होता है, नमाज भी तो मस्जिद बनकर लाते हैं, नहीं बनकर रहा मस्जिद। ये हिदायत का मरकज है ना, अमन का मरकज है ना, जरा खुली रखो। लोग क्या करते हैं, खुली रखो बोले तो दाखिल होकर लोग पेशा पकड़ कर बाहर चले आते। मैं खुद अपने देखा, एक मस्जिद में मैं रैपिडो बुक करके गया, मैं तो जाके वहां उतरा, ऑटो वाले को जरूरत थी, दाखिल हुआ, दाखिल होके बाहर जा रहा, पकड़ लिया उसको। हमारे पैसे चाहिए आपको, मस्जिद का बैतुल खला चाहिए, नमाज नहीं पढ़ते, हजरत हजरत तौबा कर तुम्हें, मैं नमाज पढ़ते छोड़ नहीं, उसे अंदर ले गया मैं।
تو لہٰذا اس طریقے سے مساجد لوگ کیا کرتے ہیں صرف بیت الخلاء کے لیے یوز کرتے نہیں ہیں. مسجدیں کیا ہیں؟ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. تو کیا ہے رمضان میں ہماری عبادتوں کا تعلق کیا ہے؟ مساجد سے ہو جاتا ہے. تو اسی لیے مسجدوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد آج کل تو واٹس ایپ میں مطلب جمعیت و جماعت کے لیٹر پیڈ سے اعلان ہو جاتا، لیکن پھر بھی ہر مسجد میں اعلان کرتے چاند نظر آ گیا ہے، آپ لوگوں کو رمضان مبارک ہو. بعض لوگ دعا پڑھتے اللہم احلہ علینا، یاد ہے، بالامن والایمان وبالاسلام والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. دعا یاد ہے؟ دعا یاد کیجیے. اب لوگ آ کے تو پوچھتے تراویح میں ہم نا قنوت میں وتر میں دعا یاد نہیں ہے، کیا کرنا؟ علماء کہتا جواب دینا، یہ بھی ہم سکھا دیتے ہیں. دعا کیسے جواب دینا ان کو؟ ایسے بولنا آپ جب تک یاد نہیں ہے ربنا آتنا پڑھو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، مگر پوری زندگی اس میں نہیں گزرنا. مولوی صاحب بولے بول کو جواب ایسے دینا پڑھتے رہو مگر آپ کے اوپر قنوت وتر کی دعا یاد کرنا واجب ہے. اللہ کے نہیں بولے نہیں ہے طلب العلم فرض علی کل مسلم، ہر مسلمان علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کے بیگ لے کے مسجد چلے جاؤ، یہ چند لوگوں پر ہے یہ، ورنہ تو ہر مسلمان پر جو بیسک نالج ہے وہ مکمل طور پر حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تراویح کا اعلان ہوتا ہے، الحمدللہ خوشی ہوتی ہے. اور رمضان آیا تو خوش ہونا، غم کرنا، خوش ہونا اللہ حکم دیتا ہے. کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو پا کر خوش ہو جاؤ. ہمیں دنیا میں غلط چیزوں پر خوش ہوتے ہیں، مگر کیا ہے کبھی نیکی پر بھی خوش ہونا، اور نیکی پر خوش ہونا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے. آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بہترین قرآن پڑھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی میرے قرآن پڑھ کے سناؤ. ابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے دل پر اترتا میں کیوں پڑھوں؟ سوال کیسا صحابہ کا. اور ابی کیسے تھے؟ جب اللہ کے نبی تلاوت میں اٹک جاتے نماز کے بعد پلٹ کو بولتے تمہارے اندر ابی ہے کہ کیوں لقمہ نہیں دیے مجھے؟ اللہ اکبر. نبی کو لقمہ کون دے سکتا ہے آپ کی امامت میں؟ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ ادب سے بولتے ہیں یا رسول اللہ میں سمجھا وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، ہمیں تو فوراً لقمہ ڈالتے ہیں، سانس لیں میرے امام کو تب لقمہ ڈالتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابی اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے تمہارے امت میں ابی جس کا نام ہے اس سے قرآن سنو. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ میرا نام لیتا ہے. دیکھو انسان کبھی خوشی سے بھی رو لیتا ہے، روایتوں میں آتا ہے رو پڑے ہو فبکا من شدت الفرح. تو رمضان جب آتا ہے نا تو جیسے ہی رمضان چاند نظر آتا مغرب میں جو ہے مومن خوشی سے رو پڑتا ہے حقیقت میں. اور یہ اگر خوشی سے آنکھوں آنسو آتے ہیں نا وہ گرم نہیں ہوتے، وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، خوشی سے ہوتے ہیں. اب خوشی کا مطلب کیا ہے؟ مور کی طرح ناچنا کیا وہ نہیں ہے. خوش رمضان آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندگی دیا، اس کی خوشی کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. اچھا رمضان میں مسجدوں سے تعلق کیسا ہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ امامت کرتے تھے. تراویح کا مسئلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک امامت فرمائی. چوتھے دن صحابہ کرام آ کے اللہ کے نبی نکلتے بلکہ انتظار کرنے لگے. اللہ کے نبی کو اپنی امت پر رحم کتنا ہے. دیکھو یہ 4-5 نمازوں کے ساتھ ہم پڑھنے نہیں ہو رہا ہم نا، اگر اللہ کے نبی 8 رکعت کو فرض قرار دے دیتے تو آپ دیر سے نکلے. آپ نے فرمایا صحابہ کی جماعت کیوں جمع ہو گئے آپ یہاں؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر رحم کھاتے ہوئے کہتے ہیں ایو صحابہ کی جماعت اگر میں چوتھے دن پڑھا لیتا نا یہ نماز تم پر فرض ہو جاتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. بعد میں لوگ الگ الگ نماز پڑھنے لگے. لیکن ایک حدیث ارباد ابن ساری کی حدیث یہ بھی آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری سنت کو میرے بعد میرے صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کی سنت اور طریقے کو مضبوطی سے پکڑو. ابو بکر کا زمانہ گزرا 2.5 سالہ خلافت، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. تاریخ اسلام کا بڑا سنہرا دور حضرت عمر کا. اسلام کہاں کہاں پھیلا؟ مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، ایران و فارس میں گیا، جہاں جہاں جانا تھا چلا گیا. ہندوستان میں بھی آئے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ، بعد میں محبن قاسم آئے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رمضان میں آئے تو دیکھتے ہیں لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر نے دیکھا کاش ان کو ایک امام پر جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا. یہ نام یاد رکھنا، اب یہ تراویح کی تاریخ ہے ہم لوگ نہیں جانتے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو لوگوں کو بلایا. ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو ہم رمضان میں جس امام کو تراویح پڑھانے کے لیے آگے بڑھاتے انہیں حافظ رہنا پلس عالم رہا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اسے یہ سمجھ میں آتا یہ آیت کیا ہے. اگر صرف حافظ کو قرا دیے تو انہیں طوطا رٹ کے سگا رٹ کو چلے جاتا. ایک حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، راؤنڈ کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا جائے گا محض اس کی اسی اچھی آواز ہے. یہ بھی قیامت کی علامت ہے. یہ ہمارے پاس ووچ کرتے اگر کسی حافظ عالم کی خراج بیٹھے ہو مسجد کے ذمہ دار اس کا ایگزام لیتے سو، ارے ان کے اندر کیا صلاحیت ہے بھائی؟ مسجد کا جو امام ہے اسے یا کسی عالم کو رکھ کر نہ خراج سننا، اچھی آواز والے کو اگر آگے بڑھا دیے تو ہمارے پاس ہوتا ہی یہ ہے. تو تراویح پڑھانے والے کیا کرتا ہے، گانے والا سا گا رہا ہے، نظمہ پڑھ سکا پڑھ رہا ہے. نہیں، تراویح عبادت ہے، عادت نہیں ہے. لہذا اچھی آواز کے ساتھ اخلاق بھی دیکھنا اس کے جس کو آگے بڑھانا. یہ سب عام بات کر رہے ہیں، کسی خاص طرف اشارہ نہیں ہے. آپ لوگ یہ مت سمجھو ان کو بول کے چلے گئے وہ بول کے چلے گئے، ایک عام نصیحت کر رہے ہیں آپ کو. یہ آپ کیا کرنا، دیکھو عرب میں ماشاءاللہ کیسے ہوتا ہے، تراویح پڑھانے کے لیے ٹائم ٹیبل آتا ہے، کون کب پڑھائیں گے. ایک امام کو 7:30 پارے اچھا تیاری کر لے گا تو اٹکتے نہیں ہوں ماشاءاللہ. جو لوگ رمضان ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں ان رمضان اٹکتے نہیں ہوں. یہاں تو لوگ دیکھتے پیچھے قرآن لے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے وہ بتا جاؤ، یاد آ گیا بات. رمضان میں پیچھے کھڑے ہو کر قرآن دیکھنے کا حکم کیا؟ علماء منع کرتے ہیں نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر آپ اس قرآن کو رکھ لیے نا تو رکھیں گے کہاں؟ بیچ میں ترک لگا تھا، وہاں تک پڑا ہے، موڑنا، پھر رکوع کرنے نہیں ہو رہا ہے، سائڈ میں رکھنا، اوپر رکھنا، سجدہ کرتے نیچے گر جا رہا ہے. موبائل اگر رکھے تو دیکھو اب میرے اندر پڑھ سے رکھنے نہیں ہو رہا، نہیں رکھ سکتے. ایک چیز یہ ہے. اب اچھا ٹھیک ہے، ایک حالت میں قرآن رکھ سکتے، اگر مسجد والے کسی امام کو رکھے لقمہ دینے، اگر انہیں قرآن دیکھ رہا تو بات الگ ہے. آج کل تو لوگ قرآن انہیں کہاں پڑھ رہا وہ نہیں دیکھتے، وہ بلی چوہے کو پکڑتے نا ویسے لقمہ دینے کے لیے دیکھتے ہیں. اسی لیے حافظ صاحب رمضان میں سورہ یاسین پڑھے تو پوری جماعت لقمہ دیتی، اس لیے کہ سورہ یاسین سے کوئی یاد ہے. اس صورتحال ہے. تو لہٰذا تراویح جو ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لوگوں کو جمع فرمایا. کون تھے امام؟ اچھا پڑھنے والے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جو خوشی سے تھوڑی دیر پہلے رونے کا ذکر کیا میں، وہ اور تمیم داری. اور ہمارے پاس رمضان آتے ہی 8 رکعت 20 رکعت کا شروع ہو جاتا ہے. رمضان میں 20 دن ہم جماعت سے پڑھ لیتے. تنہا جا کو پڑھ سکتے کیا؟ علماء کیا جواب دیتے؟ علماء کا سر کھاتی پوری امت. یاد رکھو اس معاملے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو بخاری میں ہے، اللہ کے نبی رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے. اسی پر اکتفا کیجئے. کم پڑھنے میں کوالٹی آتی. یہ 20 رکعت میں یعلمون تعلمون. اور یہ بھی تنبیہ ہے، یہ تراویح جلدی جلدی پڑھ کر جو ویڈیو اس ویڈیو کو شیئر مت کرو، یہ تراویح کا مذاق ہے. اگر آپ آگے شیئر کریں گنہگار ہو جائیں گے. لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تراویح ایسے پڑھ رہے ہیں بول کے شیئر کر دے، گنہگار ہو جائیں گے آپ. لہذا جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اللہ ان کو ہدایت دے. اچھا تراویح 20 رکعت بولتے ہیں نا، 8 رکعت میں جو سکون ہے وہ 20 رکعت میں نہیں ہے. پڑھ سکتے کیا؟ لوگ بتاتے کیا کہ لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو یہ ہے موطا مالک میں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 دن تک 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ کتنے دن؟ 20 دن 8 رکعت، اسے 20 رکعت بنا ڈالا. یہ حقیقت ہے. 20 دن بڑا ہو گئے، کتنے بڑا ہو گئے؟ 8 رکعت. اور ساتھ میں وطر بھی جماعت سے شروع ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اب سوال یہ آتا ہے کہ تراویح پڑھ رہے ساتھ میں وطر پڑھنا، کیا پڑھ لینا وطر؟ کیوں؟ ایک حدیث ہے، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیل، رواہ ترمذی. آپ نے فرمایا جو آدمی امام کے واپس جانے تک امام کے ساتھ ہے. کب امام واپس ہوتا؟ وطر میں. پڑھ لینا. نہیں، اللہ کے نبی وطر کو آخری نماز بولے نا، وہ کب ہے؟ غیر رمضان میں ہے. وہ ہاں تجویز تو کیسی ہے؟ اللہ کے نبی آخری نماز بولنا وہ غیر رمضان میں ہے. اگر آپ وطر پڑھ لے حرج نہیں ہے. نہیں میں رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہوں، پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض لوگ بولیں گے جب میں گھر میں وطر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ابو داؤد کی روایت سن لیجیے، آپ نے فرمایا لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے. بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں علماء میں غلطی کرتے ہیں. اب علماء کے بارے میں لوگ بولتے ہیں آپ عالم ہو گو، حیدرآباد میں عالمہ غلطیاں پکڑنے آئے کیا آپ؟ لیکن غلطی ہوتی ہے تو ہم بولنا پڑتا ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں ایک مسجد وطر پڑھا کر دوسرے مسجد وطر پڑھاتے ہیں، نہیں پڑھانا چاہیے. شخصیت پرستی مت کرو. اس طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بہرحال 8 رکعت پڑھیں اور امام وطر پڑھانے کی یہ بات کریں. اور وطر کے مسائل میں بڑی مشکلات آتی ہیں. کون سی دعا پڑھنا، کتنا پڑھنا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہم اہدنی کو دینا بنا سکتے. اب آتے ہی لوگوں شروع ہو جاتا دینا پڑھ سکتے کیا؟ دلیل لو.
मस्जिद में लड़ाई इख्तलाफात नहीं करना। छोटी छोटी बात क्या है, अल्लाहुम्मा हदीनी को मेरे लिए, अल्लाहुम्मा हदीना हमारे लिए, इस तरह बदलने से कोई हर्ज नहीं होता। उलमा बयान किए हैं सब, आप लोगों को जरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लंबी दुआ कर सकते, क्या कर सकते? इतनी लंबी दुआ भी नहीं कि लोग बेजार हो जाएं। हमारे पास देखते लोग क्या करते, हरमैन की दुआ कर का वैसा आँच रोते हैं। बाद लोग बोलते सुदेश जहाँ रहे वहाँ रोते में, सुदेश का अकीदा होना ना, सुदेश जहाँ करते हो मकाम होना ना मक्के का, मक्के मकाम वो यहाँ जो है इंडिया का नहीं है। आप तन्हाई में रोते हैं, अगर अगर अचानक रोना आ गया तो बात अलग है, मगर रोने की एक्टिंग करना, रोने सा करना, हम देखते रोने की एक्टिंग कर लेते हैं। यहाँ बद में जब देखते बाजार में हंसला कर रहा था, ये गलत हुआ ना। ये आप जो है मुसल्ले पे दिखा रहे हैं रियाकारी, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन बाहर जा कर रहे हैं सबको, लेकिन अचानक आ गए तो बात अलग है। लिहाजा ये सब बातों का लिहाज रखें। क़ब्ल रुकू बाद रुकू कैसे करना, ये भी इख्तिलाफी मसला है। इसलिए मैं क्या करता, रमजान जहां जाके गुजारता, ऐसे दुरूस में शुरू में उम्मत की रहनुमाई कर देता, पूरा महीना अच्छा गुजरता। मगर लोग आगे पूछते रहते क़ब्ल रुकू अफजल है, बाद रुकू पढ़े तो भी क्या भी हरज नहीं है। 3 रकात मिला कर पढ़ना, वो ये अलग पढ़ना। वो यूपी में बाद लोगों को देखिए अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते हैं, 15 दिन एक सलाम से पढ़ते हैं, और आखिर के 15 दिन क्या करते, वो 2 रकात में सलाम फिर हम उठ के पढ़ लेते। और ऐसा, और ऐसा आइम्मा को भी हम एक बात बताते हैं कि कभी कभी वितर में दुआ भी छोड़ देना। सुदेश छोड़े हैं, बोले मैं इसलिए छोड़ता हूं कि गैर वाजिब है, वरना जरूरी समझते हैं लोग उसे। लिहाजा जो है इन तमाम चीजों पर है तवज्जो दें। मसाजिद में जो रमजान गुजरता है ना, उसमें एक चीज ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहरी की अज़ान होती थी। इस सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है। आज यहाँ नहीं होती शायद ना, यहाँ कहीं भी एहतमाम नहीं होता, उसको जिंदा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल अजान दिए तो खाओ, सहरी की अजान देते थे। और जब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम फजर की अजान दिए तो नमाज पढ़ो, खाना बंद कर दो। क्या समझ में आया? फजर काजिब में जो अजान होती, सहरी की वजह कौन देते थे? बिलाल। और आपने अंधे आदमी को, सहाबी को अजान रखने के लिए, समझ में आया? अंधे आदमी का मुअज्जिन होना, अजान देना भी सही, उसकी इमामत भी सही है। बल्कि अल्लाह इब्ने अब्दुल बर रहमहुल्लाह लिखते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगों के लिए बाहर जाते हैं मदीने के बाहर, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नाबीना साहबी को 13 मरतबा आपने नमाजों का इमाम बनाया है। आज लोग बहस करते हैं, अंधा आदमी अजान नहीं देता ना, तो अजान कैसे देते उन्होंने? उनको बोलते हैं अब्दुल्ला मक्तूम को फजर का वक्त हो चुका है, वो लोग अजान डालते, माशाल्लाह नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी अजान देते, इमामत भी करते थे। लिहाजा शायद ये अगर सहरी की अजान की आदत अगर हो तो इंशाअल्लाह इस छोड़ी हुई सुन्नत को अगर जिंदा करे तो बहुत अच्छा है। बेंगलुरु में एक आलिम दीन रहते थे, आप लोग जानते होंगे, अहमदुल्लाह कुरैशी उमरी मदनी रहमहुल्लाह, माशाअल्लाह जमीयत अहले हदीस में, जमात में एक अपना मकाम था, गीरत भी थी जमात की, और माशाअल्लाह हर हदीस पर अमल करने लोगों को उभारते भी थे। उनकी एक मस्जिद है गोविंदपुर, फातिमा मस्जिद है वो नाम, उसमें अजान होती है। जब पहले अजान दी तो लोग से मसलक के लोग आकर जरा परेशान करें, लेकिन बाद में माशाअल्लाह ये हो गई। अगर आप लोग इस पे अमल करते हैं, माहौल बनाते हैं, तो इंशाअल्लाह उसकी कोशिश कीजिए। इसी तरीके से 2 अजानों के दरमियान में कितना वक्त होता था, ये भी उलमा बताते हैं, 50 आयतों का वक्त होता था। इसे समझ में आया कि 50 आयतें कितना वक्त में पढ़ सकते हैं आप? शायद 15-20 मिनट। और उसी तरीके से यहाँ अज़ान होती है तो क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। लेकिन मस्जिद की मीनारों से सहरी का 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, ये सैरन बजाना सब अच्छी बात नहीं है। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब अज़ान नहीं आई थी, आपने लोगों से पूछा, लोगों बताओ क्या करो, मैं लोगों को मैं नमाज के लिए जमा करना चाहता हूँ। बाज ने कहा सूप भूकेंगे, बाज ने कहा आग जलाएंगे, बाज ने कहा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का इबादत का तरीका न यहूद के मुशाबे होना, न नसारा के मुशाबे होना, हमारी इबादत का तरीका दुनिया के दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में मुनफरिद और जो है मुमताज होना। लिहाजा ये सैरन बजाना ये सब सही नहीं है। और इफ्तार के मौके पर हमारे इससे क्या होता है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु फतक़ब्बल मिन्नी। सुन को याद हुआ, समझे, दुआ याद नहीं किया हूं मैं, हाँ, सुन को याद ही दुआ है। ये दुआ है क्या बिस्मिल्लाह की? क्या भी नहीं है। अहले हदीस मस्जिदों में जो ओरिजिनल इस्लाम है वो जो ओरिजिनल है। क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे इफ्तार का वक्त होता है, हमारा मौज़िन क्या करता है, अज़ान देता है डायरेक्ट। ये दुआएं पढ़ने की जरूरत नहीं, अज़ान तो खाली काफी है। इसलिए कि जैसे ही अज़ान होती है फौरन इफ्तार कर लेना चाहिए। इसी तरीके से देखते हैं कि इफ्तार और सहरी के रमज़ान में इफ्तार के नाम पर भी हमारी मस्जिदों में जो पाकीज़गी का जो है जो निज़ाम होता है वो मुतासिर होता है।
खजूर लाए, बीज डाल डाले, वड़े लाए, दही सट डाले, नको लाओ। बल्कि मैं आपको बोलता हूँ इफ्तार जहां तक हो सके शॉर्ट करो। इफ्तार कैसे करना मालूम है? मौजिन कैसे करते हैं इफ्तार? ये खजूर खा लिए, पानी पी लिए, बहुत अच्छा है। आप दुनिया भर की चीजें अगर ला को रख लिए तो वो दस्तरखान में बैठ जाएगा। ऐसा ऐसा करे तो दुआ कहां से कबूल होती है? एक बात यह बोलता था, इस्लाह करता हूं मैं आप लोगों इंशाअल्लाह। वो क्या है, ये इफ्तार के मौके पर खास दुआ करना सही नहीं है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजेदार की दुआ कबूल होती पूरे रमजान में। आप पूरे रमजान छोड़ दल को इफ्तार का पूरा सामान ला के रख के दुआ करते, पूरी तवज्जो आपकी तमाम सामान इफ्तार के सामान पर हो रही। लिहाजा ऐसा मत करो। जहां तक हो सके ये चीजें लेने से भी गुरेज करो और इन तमाम चीजों को मस्जिद में लाने से भी गुरेज करो। और होता है रमजान के आखिरी में बिरयानी लाते हैं और साथ में कच्ची प्याज की चटनी भी हमारी मस्जिद में आ जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कच्ची प्याज और लहसुन खाकर हमारी मस्जिदों में मत आओ, इसलिए कि उससे क्या होते तकलीफ होती है फरिश्तों को भी, लोगों को भी। इसी में आती है बीड़ी सिगरेट भी, इसी में आता है गुटखा और पान पराग विमल भी। लोग खा लेते हैं, आके नाउजुबिल्लाह करते रहते हैं। बहुत लोगों को हम देखते हैं वो मस्जिद के बैतुल खला में आके पान खा के थूकते हैं, और कुछ लोग देखते हैं मस्जिद के बैतुल खला में आके बीड़ी सिगरेट पीते हैं, बल्कि पानी का डब्बा रखा रहता है वो थूकने के वास्ते उसमें। अल्लाह रहम फरमाए। तो लिहाजा इफ्तार के लिए ज्यादा सामान न लाओ, लोगों को बोल दो कि ज्यादा सामान न लाएं। और उसी तरीके से सहरी में भी देखते हैं कि बहुत मुश्किल होती है, और रमजान में 2 नमाजें हमारे लिए बहुत भारी हो जाती है, बल्कि 3 नमाजें। सहरी में इतना खा लेते झुकने नहीं हो रहा, इफ्तार में इतना खा लेते हैं मगरिब की नमाज चले जाती है, नहीं बाद में जाके खाओ ना। और ये बात ये भी है, वो इफ्तारी का सामान ला लेते हैं, इफ्तार होते रहता है, तो ये मगरिब की अजान के नमाज के लिए लंबा वक्फा देना भी है। माशाल्लाह 5 रमजान गुजरे मेरे हरम नबवी में, क्या पाकी सफाई का एहतमाम। सारे हरम में इफ्तार होता, वो पूरा कचरा जमा करके वो बंगाली जो लोग काम करते 10 मिनट में पूरा हरम पाक हो जाता माशाल्लाह। तो इफ्तार का सामान लेने की वजह से इफ्तार में ताखिर खा लेके बैठ जाना मनसब हो जिसको वाजन नहीं करना, इसलिए कि मगरिब का वक्त मुख्तसर होता है। लिहाजा इफ्तार की वजह से नमाज मगरिब में ताखिर करना ये अच्छी बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की सबसे बेहतरीन सहरी खजूर है, मोमिन की सबसे बेहतरीन इफ्तार क्या है? खजूर है। और खजूर क्यों खाना जानते आप? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाए, हम इसलिए हम खा लिए, मगर उलमा माशाल्लाह उसका भी जवाब दिए। बोले इंसान जब खाली रहता ना पेट में, अंतड़ियां उसका मैदा सुबी, खाली पेट में इंसान का अंदर की जो आज़ा हैं मीठी चीज मांगते हैं। इसीलिए शायद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी के पेजन मीठा खाते थे। और खाली पेट में खजूर खा लेना ये हमारे मैदे के लिए, जिगर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें हर तरह की बीमारियों से महफूज फरमाए। ऐसे होता मालूम है, लोग इफ्तार में चिंचे के सका टैबलेट रख ले बैठते हैं खाने के वास्ते, 10-10, 5-5। ये हार्ट का टैबलेट, ये खून को पतला करने का है, ये गैस का है, ये इसका है, ये क्या है। और बालों को देखते हैं नमक से इफ्तार करते हैं। नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया खजूर न मिले तो पानी का एक घूंट बस। आते हुए 2 मिनट पहले 10 रुपए पानी का बाटल लाओ, मगर आते हुए उसके ऊपर औरत की तस्वीर निकाल के आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आले मजलिस का इत्मीनान होता है, मैं देखा हूं, निकाल देते हैं। और तस्वीर है ना, निकाल के बाहर फेंक दो, पानी पी लो, आराम से करो। इस तरीके से इंशाल्लाह करने से मुकम्मल तौर पर अच्छा होता है। अब उसके बाद तरावी के बारे में एक बात बताता हूँ। तरावी की जमात जो होती है, इसमें वक्त की पाबंदी करना चाहिए। चंदे वालों का ऐलान कर, बार बार ऐलान करके मुसल्लियों को परेशान करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। बार बार करते, हर नमाज में आते हैं। और उसी तरीके से रमजान में लंबे दुरूस, उससे भी गुरेज करें। दिन भर लोग काम कर रहते हैं, इशा के बाद एक 20 मिनट, फजर के बाद 10 मिनट काफी है, मगर 1-1 घंटा बयान करना मैं समझता हूँ बोलने वाले के लिए भी मुश्किल है। उन्हें जो बंदा रोजा रखा है, उन्हें आलिम है, उन्हें बशर है, इंसान है, कहाँ बोलेगा उन्हें? अपने भी बच्चों को देखना, सब देखना। और जैसे आज इंसान जिस्मानी तौर पर भी कमजोर, रूहानी तौर पर भी कमजोर है, लिहाजा ताकरातों में लंबे लंबे दुरुस्त करना, इज्तिमाई जो है पाबंदी, इज्तिमाई इबादत की तरफ तवज्जो देना, इनफरादी इबादत छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। मसाजिद में हंगामा नहीं करना, आवाजें बुलंद नहीं करना। हमारे पास होता है वो मस्जिद में, मतलब मौलाना साहब माइक बढ़ाओ जी, अब करो जी, ऐसा हो तकलीफ है। और मसाजिद में रमजान में यूपीएस वगैरह रहे तो बेहतर है, इसलिए कि यहाँ नमाज होती रहती है, माइक ऑफ हो तो खवातीन परेशान हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता, पूरे नमाज हो रहा था, सलाम पहने से माइक ऑफ होता, क्या करना?
جمعہ میں ہو تو لوگ پوچھتے ہیں، لہٰذا مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ آنے سے پہلے مکمل کر لیں۔ بعض لوگوں دیکھتے ہیں مسجد آنے سے پہلے پورے مسجد کو پوائنٹ مارتے ہیں، اٹھا لے کے پریشان ہوتی ہے، وہاں نماز پڑھو یہاں نماز پڑھو، یہ سب ہنگامہ ضرورت نہیں ہے۔ مسجد کیا ہے؟ رمضان ہماری ظاہر کو بدلنے نہیں آتا، ہمارے باطن کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان آتا تو ہماری خواتین کیا کرتی؟ بیڈ کور بدلو، پردے بدلو، تکیے کے استارہ بدلو، سب بدل دو، مگر انسان بدلتا نہیں۔ رمضان آیا تو انسان کو اپنے اصلاح کی جو ہے نفس کی اصلاح مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دینی باتیں بھی کر سکتے ہیں مگر دنیاوی باتیں نہیں کرنا۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں درس دیتے رہتے، وہ درس میں اگر کیا تو بھی عالم ذرہ ادھر ادھر ہو گیا تو مولوی صاحب اصلاح نہیں، اصلاح تنہائی میں جا کرو۔ اس مسجد میں خود میرے ساتھ ہوا ہو، پتہ نہیں کون تھے وہ، درس ہوا، خطبہ ہونے کے بعد انہوں آ کر کیا بولے میرے سے، آپ غلط بولے، لیکن شاید بعد میں ریکارڈ میں نہیں ہے وہ، لیکن بعد میں لوگوں سے پوچھا گیا تو بولے وہ آدمی شاید ذہنی طور پر معذور تھے، اس لیے انہوں نے آ کر میرے ساتھ کہا۔ لہٰذا عالم کے ساتھ کوئی بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جنت کی جگہ جہنم بول ڈالتے ہیں۔ عالم بشر ہوتا نا، لہٰذا اگر غلطی کرے تو سب کے سامنے وہ نہیں بولنا چاہیے، اور سوال کرنے کا انداز بھی ادب بھی مکمل طور پر صحیح ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے فرض نمازوں کے اوقات کی پابندی بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور لوگ رمضان میں زیادہ آتے ہیں، صبر و تحمل سے کام لو، جسے بولا رمضانی مسلمان بول کے ان کو تانا نہیں دینا، ہو سکتا ہے رمضانی مسلمان ہو کر ربانی مسلمان بن جائے، وہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا۔ اور رمضان میں آنے والے مسلمان کے بارے میں یہ بات نہیں بولنا، آگے بتایا آخری عشرے میں کیسے گزارنا چاہیے۔ آخری عشرے میں ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں، جب تک مسجد والے جگاتے جگتے 2:30 بجے سے نماز برابر آ جائے اس کی وجہ سو جاتے ہیں۔ خالی رمضان کا آخری عشرہ شاپنگ کا بنا کر رکھے لوگ، خود گھومتے، اپنے بیویوں کو لے کر گھومتے۔ کل ایک جگہ درس میں بولا میں، کیا کرتے ہیں لوگ اپنی ساس کو بلا لگ جاتے قیمت کم کرنے کے واسطے۔ اپنے بیویوں کو اپنے ساس کو مت لے جاؤ، اس لیے کہ ہماری بیوی سے اگر جا کے دکان والا وہ انکل بھی یہ بھی بھیا بول کے بات کرتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا وہ۔ لہذا اس طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں، اور کچی پیاز اور کچے لہسن کھا کر بھی یہ نہیں آنا چاہیے۔ اور بعض جگہوں میں غلطی دیکھا، رمضان میں ہماری مسجدوں کو شرعی مخالفتوں سے پاک ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ آخری عشرے میں دیکھتے 10:30 بجے جماعت کھڑی ہے تراویح کی، 12:30 تک پڑھ لے گو، وتر چھوڑاؤ، بیچ میں ان لوگوں کو انفرادی عبادت کا موقع دیکھو۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر 3 بجے آتا نا، اس وقت وطر پڑھتے کہتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ قیام التراوی میں اور وطر میں گیپ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کا اچھا طریقہ کیا معلوم ہے؟ 10:30 کے بجائے 1 بجے کھڑے ہو جاؤ، 3 تک پڑھو، اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا تھا، ماشاءاللہ دعا کرو، اچھی بات ہے۔ سوچیں اللہ کے پاس اللہ عمل کب قبول ہوتا ہے؟ جب وہ توحید، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہو، اور ہمارا ہر عمل کس کے مطابق ہونا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا۔ لہذا سحری میں 10 منٹ پہلے ختم کرنا، اور افطار میں احتیاط کے نام پر جو ہے 5-7 منٹ کے بعد افطار کرنا، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہے۔ جلدی کرنا مطلب اذان سے پہلے کھانے کا نہیں ہے، جیسے زیادہ ہی فوراً کھا لینا۔ لیکن اگر آپ تاخیر کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ تاخیر جو کرتے نا، یہ اصل میں یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ آپ بولیے غیر المغضوب علیہم ولا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں یہود کے راستے پر نہ چلا، اے اللہ تو ہمیں نصارہ کے راستے پر نہ چلا۔ نماز میں کھڑے ہو کر ہمیں بولنے آتا، مگر ان کی مخالفت کا مسئلہ ہے تو ہم دور ہٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ جہاں توحید و سنت پر چلنے والے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگوں کو، علماء کو پیار سے، محبت سے سمجھائیں، اور ان کی ہدایت کے لیے ہم مکمل طور پر دعا کریں۔ اور خصوصاً رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو اس میں مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں، لوگ لڑائی جھگڑا شروع نہیں کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ شب قدر کب ہے بولنے کے لیے نکلے تھے، حدیث ہے یہ، نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو جھگڑتا ہوا دیکھا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ شب قدر کون سی ہے، وہ بتانے کے لیے باہر نکلا میں، مگر تم کو لڑتے جھگڑتے کر بلا دیا میں۔
تو समझ में आता है लड़ाई झगड़ा करने से बड़ी तकलीफ होती है। और एक बात ये भी समझ में आती है, ताक़रात जुमेरात को आती है रात में, सुबह में फजर में सूरह सजदा दहर पढ़ना जरूरी नहीं समझ जाना। रात भर इबादत कर लोग लुढ़क ले गए मतलब ऐसा नींद की वजह से, उस वक्त में जुम्मा आ गया तो सजदा भी दहर पढ़ने को वाजिब मत कहो। अरब में सब देखो एक जुम्मा पढ़े एक जुम्मा छोड़ते हैं, इस वक्त कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा इमाम को भी क्या करना, हालात का लिहाज रख के चलना चाहिए। इत्तिकाफ में लोग आके बैठते हैं तो देखते हैं कि इत्तिकाफ ये क्या है, मतलब पिकनिक बन गया है। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो मस्जिद में आके बैठ काम करते रहते हैं, और बाद लोग इत्तिकाफ में आके बैठ जाके दावा गांग में बाहर जाते हैं। नहीं, इत्तिकाफ क्या है, ये असल में इत्तिकाफ की तन्हाई बंदे को कब्र की याद दिलाती है। इत्तिकाफ में जो लोग आते उनको जो है क्या करना, देखो कैसे उनकी तरबियत कैसे करना। देखो 18 रमजान को उलमा को बुला करके मस्जिद में एक दर्स रख देना, एतिकाफ क्या, एतिकाफ के मसाइल क्या, एतिकाफ में गलतियां क्या होती हैं, एतिकाफ की हिकमत क्या होती है, एतिकाफ में बैठने वाले मस्जिद का लिहाज कैसे रखना हमारे पास होता है। सब लोग पर्दे बन लगे, इबादत को तो बात अगले बड़े पुरल, और खुसूसन एतिकाफ करने वाले मोबाइल रहा तो बस खत्म, उन्हें वो देख रहा है, वो शॉट देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, ये सब सारी चीजें होती है। लिहाजा इनसे भी दूर रहना चाहिए। हमारी खवातीन भी जुमा को आती हैं, रमजान में आती हैं, तो ऐसे एतबार से भी जो है उन खवातीन को भी रमजान में मस्जिद को आते हुए आदाब का ख्याल करने की जरूरत है। अल्लाह खैर दे, हरमैन के आइम्मा को खुतबा दे तो बोलते, आए उम्मत मुस्लिमा की औरतों, रमजान आ रहा है, तुम अल्लाह के करीब होने आ रही हो, लिहाजा मस्जिद को आने के जिन आदाब का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है उसकी रियायत करते हुए आओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुशबू लगा कर आओ, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओ। यही तो होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने औरत ने खुशबू लगाया वो हमारी मस्जिद को ना आना। हमारी खवातीन क्या करती हैं, बन संवर के नौजुबिल्लाह मसाजिद को जाती हैं इबादत के लिए। जब शरीयत ने इजाजत नहीं दी है तो भला बताइए कैसे जा सकते हैं तकरीबात में। हजरत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद के रास्ते में बैठे हुए थे, एक औरत आई, क्या करते हुए, खुशबू लगाते हुए बोले, आए जब्बार की बंदी, जब्बार अल्लाह का नाम है, अये जब्बार की बंदी, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है, जो भी औरत खुशबू लगा के मस्जिद को आती है वो जानिया है, उसके पीछे शैतान भागता है। कहा, जाकर तुम्हें दोबारा जनाबत का गुस्ल जब तक नहीं करती अल्लाह का गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतरेगा। इन तमाम चीजों का एहतमाम कौन करना, हमारे मर्द करना। इसलिए बोलते पर्दे के बारे में औरतों के दरमियान में गुफ्तगू करके फायदा नहीं होता, मर्दों को बोलना। हर औरत की इस्लाह का काम बाप करना, बेटा करना और जो है शौहर करना। अगर हम उनको छोड़ते नाउजुबिल्लाह ऐसे होता है। लिहाजा खवातीन आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भरपूर हिस्सा दें और उनको कह दें नमाज पढ़ते वक्त बातें ना करें। बस खवातीन होती हैं नमाज में खाली बातें करते रहते हैं। बल्कि आपको बताता हूँ एक ऐसा खतरनाक मोड़ है, बाज ये गैर शादीशुदा लड़कियां इत्तिकाफ में बैठती हैं आकर के, उनको इजाजत नहीं देना। बेंगलुरु में से हुआ, क्यों आकर बैठे, अच्छे रिश्ते के वास्ते। नीयत क्या है, अल्लाह का तकर्रुब नहीं है। लिहाजा मैं भी अपने आंखों से देखा, मैं आपको बोलता हूँ, देखो एक लड़की आके इत्तिकाफ में बैठ गई, इत्तिकाफ में बैठने के बाद पहला तकरात गुजरी, दूसरी तकरात गुजरी, दूसरी तकरात में तकर करके वापस आया, इत्तिकाफ में बैठी हुई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मतलब जो है बाइक में जा रही है। अल्लाह रहम फरमाए। ये हालत हो गई हमारी इबादतों की। रमजान का माना हमने क्या समझा। अगर हम अपनी जो है पब्लिक की सही तरबियत नहीं करें, आखिरी अशरा जब आता ना तो क्या करना, आखिरी अशरे में इबादत में क्या खास होती है वो भी बोलना, और साथ में जो गलतियां करना वो भी मुकम्मल तौर पर बोलना चाहिए। बच्चे भी आते हैं हमारे पास, बच्चों को संभालने वास्ते एक लकड़ी डालते मौलवी साहब को, पीछे जाओ मारो उनको। याद रखो आजकल के जमाने में बच्चे सोशल मीडिया छोड़ के आते हैं, लिहाजा मस्जिद में आते उनकी तरबियत करो। आप क्या करेंगे, आप बोले तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में उनको उठा लेते थे, कबीला के मेंबर बिठा लेते थे। लोग बोलते रसूलुल्लाह के जमाने के बच्चे अलग, हमारे जमाने के बच्चे अलग करें। बच्चे अलग नहीं, बच्चे एक ही हैं। अल्लाह के नबी के जो हुक्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते बच्चा रोता, रोने की आवाज आती, आप रहम खाते, रहमतुल्लाह अलैहि थे, फरमाते
दिल तो ये चाह रहा था खैरात को लंबी करूं, मगर बच्चे के रोने की आवाज आए ना, उसकी माँ को तकलीफ होगी, इसलिए मैंने खैरात को छोटा कर दिया। अल्लाह के नबी ऐलान कर सकते थे जिसका बच्चा हो या सुबह से नहीं आना, मगर आपने तरबियत की खातिर औरतों को बर्दाश्त किया, आपने तरबियत की खातिर माशाल्लाह बच्चों को बर्दाश्त किया। लिहाजा जब बच्चे रमजान में आते हैं, अच्छा मौका है वालिदैन को तरबियत करने का। मस्जिद से बेहतर कोई जगह नहीं, दर्स आप यहाँ रखिए ना, मेरे से सुन रहे तो इसका असर अलग होता है। अगर शादी महल में जाते कौन भी सुनता नहीं, ये मस्जिद में जो होती है नूरानी बात होती है, क्या है, ईमान माशाल्लाह ताज़ा हो जाता है। लिहाजा बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अपने बच्चों को बच्चियों को लेकर आएं। अगर ज्यादा छोटे बच्चे रहे, जब दूध पीने वाले बच्चे जिसको उठाए बगैर नीचे रखे बगैर रोते रहते, ऐसे बच्चों को न लाएं तो बेहतर। उलमा यही बताते हैं, मिसाल तौर पर 8 महीने का बच्चा है, औरत घर में नमाज पढ़े ना, क्यों? इसलिए कि अगर नहीं उठाए तो उससे रोना शुरू कर लेता हूँ। बाद लोग ख्वातीन कहते उठा ले नमाज पढ़ते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा बच्चे ज्यादा शरारत करने वालों को छोड़ दे, लेकिन जो है उनको मुकम्मल तौर पर तरबियत दें। खवातीन का भी हो गया। 2 बातें, रमजान में मस्जिदों को पाक साफ भी रखना चाहिए। हमारे पास होता क्या, दस्तर बिछाए, ये करे वगैरह, पानी सटे। रमजान के आखिरी अशरे में तो अल्लाह रहम फरमाए, हमारे ये हमाम ये सब पूरे गलीज हो जाते, वो इत्तिकाफ में बैठने वाले लोग भी पूरा गंदा कर छोड़ देते, नहीं करना चाहिए। लिहाजा मस्जिदों को पाक साफ भी रखना चाहिए। देखो सही मुस्लिम में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एरिया में मस्जिद बनने का हुक्म दिया है। हर एरिया में क्या होना, मस्जिद होना। और ये बनाने के बाद आपने फरमाया मस्जिद बनाना और उसमें खुशबू भी डालना। हमारे पास होता क्या, जो लोग मस्जिदों में ऊद डालते, हमें उनको ऊददान नाम रख डाले। अब वो यहाँ नमाज से पहले कोई लेकर घूमे, वो ऊद अच्छा दिखा मुझे, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मस्जिद में जो है इंशाल्लाह वो होगा ना, तो क्या होगा, खुशबू का इस्तेमाल करें, सुकून आता है। आप नमाज से पहले मर्द हैं, इतर का इस्तेमाल करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे। तो हमारे मस्जिदों में अगर ऊद का इस्तेमाल हो तो क्या होगा, ये मतलब बैतुल खला की बदबू नहीं आती, बीड़ी सिगरेट की नहीं आती। शायद जुम्मा में और करते होंगे यहाँ, अगर रमजान में इंशाल्लाह तरावी से 10 मिनट पहले अगर एहतमाम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात होगी। इसी पर अपने दर्स को ख़त्म करते हैं। बहरहाल जो भी बातें बताई मैंने आप तजुर्बे के इल्म के मुताबिक बताई, अगर आपको पसंद है तो दूसरे तक पहुँचाइए, दामन से बंद कर रखिए। अगर इन बातों में कोई जो है आपको तकलीफ पहुँची है तो मैं समझते हैं कि हक कड़वाई होता है, लिहाजा बोलना पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सेहत व आफियत के साथ, ईमान के साथ अल्लाह ताला रमज़ान तक पहुँचाए। अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी में और एक मरतबा रमज़ान की बहारें देखने तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौबा इस्तग़फ़ार के साथ, एक नए अज़म के साथ, इताअत पर जमते हुए रमज़ान का अच्छे से इस्तक़बाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के हर लम्हे लम्हे ऐसे कदर के तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमको मस्जिदों से जुड़ कर रहे तौफीक अता फरमाए। तरावी और मुतनव्वे जो भी इबादतें, उन इबादतों को अंजाम तौफीक अता फरमाए। एक चीज़ रह गई है, वो क्या है, मस्जिद में तिलावत कुरान करना। बहुत लोग देखते रहते हैं, जोर से पढ़ते रहते हैं, वहाँ नमाज पढ़ते रहते हैं। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान का माह दाखिल हुए, बहुत लोग नमाज पढ़े, बहुत लोग कुरान पढ़े। आपने फरमाया नहीं, देखो लोगों, जोर से कुरान मत पढ़ो, इसलिए कि तुम्हारे भाई की तकलीफ होगी। आपने फरमाया सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो अपने हाथ और जबान से दूसरों को तकलीफ नहीं देता। जर्रा हट को बैठो, तुम्हारे बाबा की मस्जिद की नहीं बोलना, जिम्मेदारों से उलझना नहीं। रमजान में, रमजान क्या है, लड़ने झगड़ने के लिए, सब्र तहम्मुल का है। अगर आप तो कोई छोड़े, बोलो इन्नी साइम में रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ, सब्र तहम्मुल पैदा करो। अगर जगह बनती नहीं तो जरा अल्लाह फरमाता है तफस्सहू फिल मजालिस, जरा खुशादगी पैदा करो। ये सब बातें थी। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से बढ़कर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको माह रमज़ान में अपनी नफ्स की इस्लाह, अपने बीवी बच्चों की इस्लाह का तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब मैं मस्जिद के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने तलबा और सामीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरी बातें सुनी। अल्लाह ताला हम सबको ईमान के साथ इल्म नाफ़े और अमल साले की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।